नमस्कार। दुखपूर्ण खबर आपण मानक भितरे जो माने चारधाम यात्रा जाइथिबे एवं गंगोत्री जाइथिबे, गंगोत्री गलार 10-12 किलोमीटर पूर्वर धाराली गाँव गोटे गाँ आसे। सेठी भी गोटे शिव मंदिर अच्छी। जो माने बहुत थर जाइछंती गंगोत्री से माने गला बेले शिव को दर्शन कर जाते। से पुराना जहा थिला वर्तमान एकदम चकाचक हो जाइथला। बढ़िया गाँटी तैयारी होता एवं सेठी बाजार थिला 4 महला 5 महलिया होटेल 20-25 टी थिला। एवं एटा ही होची सीजन जेते बेले लोक सब चार धाम यात्रा करी जानते। किंतु एठू दुखपूर्ण जिनस जोटा मु कहबाक चाहूँगी, गतकाली सेठी गोटे बादल फटा वर्षा होइछि। से वर्षा रे सब पुछि नेछि। बादल फटा वर्षा कौन? बादल फटा वर्षा हला माने तार जो जिमती ज्यामिति रे गोटे जिनस कहा जाए प्रथमे अलप टिके सेमती इटा कहा जाउची जे 100 मिलीमीटर वर्षा जदि गोटे घंटा भितर गोटे जगार हो जाउची ताहले सीटा को बादल फटा वर्षा बोली कहा जाउची। ताहले एटा हुए काहेकि एवं केत समय पई हुए ना? जो बादल गुड़िक आर्द्रता अनुसार सी जाई हिमालय रे बाजे बा हिमालय नुहे जे कौन उच्च जगार बाजे, सेठिकार ठंडा एवं उषुम सेठिकार उषुम बादल को पुणी ऊपर को पेली पेली दिए एवं तलु ठंडा बाजु थाए। ताल एवं से माने जल हवा आरंभ कर दियंती एवं सबु जाक एककालीन टोटाल बादलटा सेठे जो पानी ही भारी ही गला एका थरके पड़ी जाए। आपण इमती चिंता करंतु जे जो आमर विराट विराट पोखरी अच्छी से पोखरीटा गोटे सेकेंड भितर गोटे जगार पड़ जीव निगाड़ी हो जीव एवं हीराकुदर 20-25 टा जाक गेट एककालीन फटकिनी खोली दिया जीव। तो अवस्था जहा हम से टाइप र पानीटा एवं एटा ऊपर होउची पर्वत रे माड होइकरी होउची। से ऊपर जेते बेले होउची तळु को आसिला बेलकु बहुत स्पीड रे पानीटा गड़ी आसीबो एवं आसिला बेले ता सहित विराट विराट पत्थर माटी गोड़ी एवं जहा सब काठ बाउंस जहा बाटर से पाइला ता सांगरे से धरिकी आसीबो एवं से जो आसीबो सेटा खाली पानी आसेनी, पानी सहित पानी आग किछि पळेबो, पानी सहित सब कादुओ गुड़ाक आसे एवं से माने जो पुणी स्पीड से माने से पर्वत उपरू जदि तीख होइथिबो 70-80 स्पीड हबो, जदि टिके ये थिबो 50-60 हबो, से स्पीड अनुसार सेटा गड़ी आसे। गड़ी आसिला बेले बाटेरे जहा पाए जी जो जिनसटा ताको अवरोध करुथाए ताको से नेगिरी सांगरे पड़े जाए। एही परिका घटनाटी काली उत्तरकाशी रे घटिची जहा उत्तराखंड रे अवस्थित एवं एमतिया घटनाटी 12-13 वर्ष पूर्वे केदारनाथ रे घटिथिला। आपण माने हुए तो जानी थिबे सेते बेले 3-4 हजार लोक डेथ होइतिले। सरकारी हिसाब रे तो 4-5 हजार कहा होतला, तो बेसरकारी हिसाब रे निश्चित भाव रे टिके अधिका आग पछ रुहे पूरा प्रमाण पाइले सरकार कहती। कालीर सेमती जो खबर वर्तमान सुधा आसुची 4-5 जनकर मृतदेह पदाक बाहर तेणुक से डेथ बोली कह जाउची 4 जनकर, बाकी 40-50 जन लापता बा
ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ, ଏଠି ଏପଟେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ, ଏପଟେ ସିଜୁ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆସିକିରି ମିଶନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ତାହାରି ସେଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଏଇ ଧାରାଲି ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କେବଳ 2-4ଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲେ, ସେଇ ନାଳର 2 ସାଇଡ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବାକି ଯେତେ 4 ମହଲା 5 ମହଲିଆ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଲୁଥିଲା ହୋଟେଲ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଲଜିଂ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଘର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଘର କରିକିରି ଉଠି ଆସିଥିଲେ ବା ରହୁଥିଲେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବେ ବୋଲି, ସେଠି ନାହିଁ, ସବ ଶେଷ। ଏବଂ ଏହା କାଲି ଦିନ 1:45 ଘଟଣା କି 42 ମିନିଟର ଘଟଣା, ମାତ୍ର 30-35 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ ଶେଷ। 35 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଠୁ ପାଣି ଆସି ଏକୁ ସଫା କରି ଏକୁ ସବ, ତାମାନେ କେଉଁ ସ୍ପିଡରେ କାମ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପରିକା ଏଇ କାମଟା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଏ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଆମେ ପାରିବାନି, ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଏମାନେ ସମତଳ କରିଦେଲେ, ଗଛ କାଟି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଠେସିକିରି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ ଏରିଆରେ ଏମାନଙ୍କର 5 ତାରକା 3 ଷ୍ଟାର 2 ଷ୍ଟାର 5 ଷ୍ଟାର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ବନେଇ ଦେଲେ, ହୋଟେଲ ଲଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କି ସେଟା ଆଉ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ପାଖରେ ହର୍ସିଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ସୁଖୀ ଟପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଲି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି 2 ଜାଗାରେ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପର 10 ଜଣଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି। ପାଖାପାଖି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀକି ସେସବୁ ଅଳିଆ ଅସ୍କରା କାଦୁଅ ଯେତେ ସବୁ ପୋତିକି ନେଇ ପକେଇଦେଲା ଏବଂ ସିଏ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀରେ ସିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରଠେ କୁହାଯାଉଛି ମନସା ଦେବୀରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ କଷି ଏରାଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ତ ଦୂର କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ କାଦୁଅ ପଶିଯାଇଛି। କାଦୁଅ ପାଖାପାଖି 20-25 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର ହେଇକିରି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ 20-25 ଫୁଟ ଖାଲି କାଦୁଅ। କାଦୁଅ ମାନେ ଦଲଦଳା, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ତ କାଦୁଅ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ପଦାକୁ ହେତରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି। ଏ ଘଟଣାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ମାନବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଏବଂ ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି 2001 ମସିହାରେ ସେଠିକି 1 କୋଟି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲି ବାର୍ଷିକ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ମସିହାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, 25ର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବାହାରିନି, 24ର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି 5 କୋଟି ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ। ତାମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଆମ ଛୋଟିଆ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେ 1 କୋଟିର ଜାଗା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ରହୁଥିବା ଜାଗା, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବର୍ଷ ଯାକ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାଟା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5 କୋଟି ଲୋକ ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲି। ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ କାଟିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଚଉଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଟୁରିଜିମ୍ ନାଁରେ, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଟାୱାର ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି,
ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତି କ୍ରୋଧ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଏରିଆଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗରମ ହେଇଛି ବାଦଲ ଯାଇଛି, ଏ ଗରମ ପଶିଛି, ଗରମ ପଶିଲା ପରେ ବାଦଲ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଇଛି ଏବଂ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ବାଦଲର ଯୋଉ ମାନେ ହିମାଳୟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ଲାସିୟର ରହିଛି, ବରଫ ରହିଛି, ସେ ବରଫର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜନିଆ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏକାଥରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପାଣିଟା ଧଡକିନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉଠୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ପୁରା ସବୁ ଏମିତି ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଛି, ପାଣି ସବୁ ଯାକ ପାଣି ଏକାଥରେ ପେଲି ହେଇ ତଳକୁ ଚାଲିଛି। ସିଏ ତା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଯାହା ପଥର, ଗୋଡ଼ି, ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ଚେର ଯାହା ପାଇଲା ତାକୁ ସବୁ ଗଡ଼େଇକିରି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଭାଗୀରଥୀ ନାଳା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ନଳା ବାଟେ ସେ ଯୋଉ ଆସିବା କଥା ସେ ନଳାକୁ ଉଛୁଳିକିରି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ସେ ନୂଆ ସାଇଡ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ କଭର କରିକିରି ପଳେଇଛି ଏବଂ ଏଟା ତାସ ପତା ନଖାଏ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଭିଡିଓରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ତାସ ପତା ପରିକା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲୋକ ଦୌଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ସେ ତା ସ୍ପିଡରୁ ଏଙ୍କ ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ତ ଅତି ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ତାର ବଦଲା ପ୍ରକୃତି ନେଇଛି ଏବଂ 20-25 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଦା ହେଇଯାଇଛି ମଲବା। ମଲବା ମାନେ ଆମ ଏଇ କାଦୁଅ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା କାଦୁଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ବି କାଦୁଅ ପଶି ଯାଇଛି, କେବଳ ଛାତଟି ମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାତଟି ସବୁ ଟିଣ, ସଭା ଉପରଟା ସେମାନେ ଟିଣରେ ବନେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ଆମେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ କରୁଛେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ତାର ସେପଟେ ହବ, ଆମର ମୋର କିଛି ହବନି ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଠି ଯାହା ହଉଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ହବା କଥା ଏବଂ पर्यावरणକୁ ନଜର ରଖିବା କଥା। पर्यावरण ଉପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିବିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଯେ ହିମାଚଳ ଦିନେ ପୁରା ହଜିଯିବ, ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିବନି। ସେ କଥା ଏଠି କାହିଁକି ନ ହବ? ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଯୋଉଟା ହେଲା 10-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେଦାରନାଥରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଏଟା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯିବାରେ ରାସ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼। ଲୋକ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗୋମୁଖ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ମଝିରେ ଯୋଉ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ତ ଗାଁ ହିଁ ନାହିଁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଟାଉନ ପରିକାର ସୁବିଧା ଦେଇକିରି ସବୁ ସେଠି କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1000 ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 100 ବୋଲି 70-80 କହୁଛନ୍ତି, 100 ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ 4-5 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ବାକି 50 ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ଏକୁ ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଙ୍କୁ କମ ସେ କମ 20-25 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଡ଼େଇକିରି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗଲା ଏକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଅଲଗା କଥା, ତାହା ଆମେ ସମ୍ବାଦରେ ପୁଣି ପାଇବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖବର ପାଏ ପୁଣି ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବିକାଶ ସେତିକି ଦରକାର ଯେତିକି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଛାଡୁଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ବାଦଲ ଫଟାର ଏ ଯୋଉ କାରୁଣିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ସେଠି ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖବର ଅନ୍ତର ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କର ଖବର ଅନ୍ତର ମିଳୁ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଖବର ଆଜି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କାଲି ଜଗେଇବି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରାସଦୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ। ଏ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ
विशेष धरणर विकास को न जाई समुचित विकास हवा उचित ना कौन कहते आपण मतामत को अपेक्षा करी रहुची। नमस्कार। भल लगी सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।